பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. சின்மயமாக பேரறிவாக பிரம்மம் இருப்பதன் ஆனந்தமே சிதானந்தம். அதேதான் ஞானானந்தம் என்பதும். சாக்தத்தில் இந்த சிதானந்தத்தை சொல்லும் போது அந்த சாஸ்திரப்படி அம்பாளே சித் ஸ்வரூபிணியானதால் அவள் தன்னுடைய சக்தி விலாசத்தால் துவைத்த பிரபஞ்ச லீலை செய்வதில் அடையும் நிறைந்த சந்தோஷமும் விசேஷமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. சக்தி சம்பந்தத்தை வெளியிட்டு சொல்லாமல் ஏன் எப்படி என்று சொல்லத் தெரியாத ஒரு மாயையாலேயே துவைத்த பிரபஞ்சம் ஏற்படுகிறது என்று சொல்கிற அத்வைத சாஸ்திரத்தில் சிதானந்தமும் சாந்தானந்தமேதான். சாக்தத்திலேயோ அம்பாள் தன்னுடைய லீலானந்தத்திற்காகவே பிரபஞ்ச வியாபாரம் பண்ணுகிறாள் என்று சொல்லி உள்ளும் வெளியும் சகலமுமான அவள் சாந்தமான காரியமில்லாத உள்ஞானம், சக்திமயமான காரியமயமான வெளிஞானம் இரண்டிலும் ஆனந்திக்கிற சிதானந்த ரூபிணியாய் இருக்கிறாள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அத்வைதப்படி பரபிரம்ம தத்துவத்துக்கு வெளிஞானம் வர முடியாது, வரக்கூடாது. அதை துவைத்தத்தோடு வெளியில், அதாவது தனக்கு புறம்பாக ஒன்று இருப்பதுதான் துவைத்தம், சம்பந்தப்படுத்தினாலே இழுக்கு அபச்சாரம். சாக்தத்தில் அப்படி இல்லை. லீலானந்த ரசாஸ்வாதத்துக்காக, சுவையை பருகுவதற்காக அசையாத அந்தர்முக உள்முக பிரம்மம் அசைந்து கொடுத்து பகிர்முகமாவதும் வெளிமுகப்படுவதும் சக்தி மகிமையாகவே அதில் போற்றி ஸ்தோத்திரிக்கப்படும். நம்முடைய ஸ்தோத்திரத்தின் முதல் ஸ்லோகமே இந்த விஷயத்தை தான் ஓஹோ என்று போற்றி புகழ்கிறது. ஜீவாத்மா தன்னுடைய தனி சக்தி காரிய ரூபத்திலேயே தெரிவதால் சாந்தத்தை குலைக்கும் அதிலே சாந்தம் கண்டு நிறைவடைவதற்கு இல்லைதான். என்றாலும் அம்பாளுடைய சக்தி விலாசத்தை அவனும் ரசித்து ஆனந்தப்படுவதற்கு வழியாக சாக்த மதம் இருக்கிறது. அத்வைத்தத்தில் நமக்கு புரிபட முடியாத மாயை என்று தள்ளிய துவைத்த பிரபஞ்சத்தையே சாக்தமானது அம்பாள் பண்ணும் லீலை என்று ரசிக்கும்படியாக சொல்கிறது. ஆகையால் ஜீவன் சர்வசக்தியாக அத்வைத ஐக்கியம் பெற முடியாது. அவன் சாந்த பிரம்மத்தில் தான் ஐக்கியம் பெற முடியும். என்றாலும் அவனும் கூட அவளுடைய சிதானந்தமான சக்தி விலாச ஆனந்தத்தை அவள் கூடவே தானும் பங்கு போட்டுக்கொண்டு அனுபவிக்க முடியும் என்று சாக்தம் காட்டுகிறது. ஆச்சாரியாளை போல் அத்வைத்த அனுபூதி பெற்றவர்களும் இந்த மாதிரி நிலையில்தான் லோக காரியங்கள் பண்ணியதும் பக்தி பண்ணியதும். ஆனாலும் ஒரு ஜீவனை சாந்த லட்சத்திலேயே ஒரே குறியாக போக பண்ண வேண்டும் என்பதே அத்வைத சாஸ்திரங்களை பண்ணியவர்களின் லட்சியமாதலால் இந்த அம்சத்தை அவர்கள் விஸ்தாரம் செய்வதில்லை. அப்படி போக முடியாதவர்களுக்காக ஏற்பட்ட சாக்தம் முதலிய பக்தி சம்பிரதாயங்களில்தான் நன்றாக உடைத்து பகவத் லீலானுபவ ஆனந்தத்தை சொல்வது. சில இடங்களில்
இதுவே அத்வைதானந்தத்துக்கும் மேலே என்று கூட சொல்லி இருக்கும். சக்தியிலிருந்தே லீலை உண்டாவது, லீலை செய்வதிலேயே ஆனந்தம், பேரானந்தம். அதனால்தான் அம்பாளுடைய சக்தியை சொல்ல வந்த பாகத்துக்கே ஆனந்த லகரி என்று பேரிருப்பது. சக்தியையும் சித்தையும் ஐடென்டிக்கலாக சொல்லி இருக்கிறது என்றேன் அல்லவா? அதற்கேற்க ஆனந்தலகரி ஸ்லோகம் 1 ஸ்லோகம் 6 சிதானந்தலகரி என்றே வருகிறது. பஜந்தி துவாம் தன்யாக கதிஷன சிதானந்தலகரி என்று. ரொம்பவும் பாக்கியசாலிகளாக இருக்கப்பட்ட சிலரே உன்னை சிதானந்த பிரவாகமாக தெரிந்து கொண்டு உபாசிக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். சௌந்தர்யலகரி, அழகு பிரவாகம், அம்பாளை பிரத்யட்ச தரிசனம் பண்ணுகிறவர்களுக்குத்தான் தெரியும் என்றில்லாமல் ஆச்சாரியாளுடைய வர்ணனையை கொண்டே எல்லோரும் மனக்கண்ணால் பார்த்து தெரிந்து கொண்டு அனுபவிக்கும்படி கிடைக்கிறது. ஆனால் அவளுடைய சக்தி லகரியான சிதானந்த லகரியோ கதிஷன தன்யாகா என்று சொன்னபடி அபூர்வமான சில பாக்கியசாலிகளுக்கே அனுபவத்தில் கிடைக்கிறது. சித் ஆனந்தம் என்கிற பெரிய தத்துவம் நமக்கு தெரியாமல் புரியாமல் இருந்தால் இருந்துவிட்டு போகட்டும். அவளுடைய சௌந்தர்யமே நமக்கு ஆனந்தம் தரத்தானே செய்கிறது. அந்த சௌந்தர்ய ஸ்வரூப தர்சனமே பேரானந்தமான மோட்ச பரியந்தம் எல்லாம் தரக்கூடியதுதானே. அதனால் நம்மாலும் அறியக்கூடிய அதிலேயே திருப்தி சந்துஷ்டி பெறுவோம். அத்வைத்தம், ஸ்ரீவித்யா சாஸ்திரம் இரண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பற்றி சொல்ல நிறைய உண்டு. ஒற்றுமை என்றால் ஒன்றுமைதான், ஒன்றாக போய்விடுவதுதான். அப்படி சாதனாந்தத்தில் சாதனை முடிவில், சாதனா அந்தத்தில் சாதனை முடிவில் ஜீவன் பிரம்மமாகவே ஒன்றி ஒற்றுமை அடைகிறான் என்று அத்வைத்தமாகவே முடிப்பதில் பிரம்மவித்யா என்ற அத்வைத்த சாஸ்திரம், ஸ்ரீவித்யா என்ற சாக்த சாஸ்திரம் இரண்டும் ஒற்றுமையாயிருக்கின்றன. முடிவான நிலை பற்றி ஒற்றுமையாக சொன்னாலும் சிருஷ்டியை பற்றி இரண்டும் கொஞ்சம் வேற்றுமையாக அபிப்பிராயப்படுகின்றன. ஒன்று பிரம்ம வித்யை விவர்த்தவாதம் என்பதாகவும், மற்றது அதுதான் ஸ்ரீவித்யை ஆபாசவாதம் என்பதாகவும் சொல்கின்றன. விவர்த்தம் என்றால் போலி தோற்றம். கயிறு பாம்பு போல தோன்றுவது போலி தோற்றம். கயிறுதான் நிஜம், பாம்பு பொய். கயிறு பாம்பு என்று இரண்டு வேறு வேறாகவே இல்லை. அந்த நிஜமேதான் இந்த பொய்யாக தெரிகிறது. அப்படி நிஜ பிரம்மமேதான் பொய்யான ஜீவ ஜகத்தாக தெரிகிறது என்பது அத்வைத கொள்கை. ஆபாசம் என்றால் பிரதிபிம்ப பிரகாசம். சூரியன் ஜலத்திற்குள் பிரதிபிம்பமாக பிரகாசிப்பது ஆபாசம். இப்படித்தான் அகண்டமான சித் சக்தியே ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் பிரதிபிம்பித்து ஜீவ ஜகத்துக்களாக ஆகிறது என்பது சாக்த கொள்கை. மூல சூரியன் இல்லாமல் பிரதிபிம்பம் இல்லவே இல்லை. அதுவேதான் இப்படி தெரிவது. அதாவது உள்ளூர அத்வைத்தம்தான். ஆனால் வெளியிலே சூரியன் வேறே பிரதிபிம்பம் வேறே என்று இரண்டு இருக்கத்தானே செய்கின்றன. அந்த அளவுக்கு பிரதிபிம்பத்திற்கும் ஒரு சத்தியத்துவம் இருக்கத்தானே செய்கிறது. இதே மாதிரி ஜீவ ஜகத்துக்களுக்கு ஒவ்வொரு சத்தியத்துவம் உண்டு என்று சாக்தம் சொல்கிறது. அத்வைத்தம் மாதிரி அவை மித்யை பொய் என்று சொல்லவில்லை. எப்படி எதற்காக மாயை தோற்றம் ஏற்பட்டது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லாமல் அத்வைத சாஸ்திரம் அடித்து தள்ளுவதால் மித்யை என்று ஒதுக்கச் சொல்கிறது. சித் சக்தியே லீலா நிமித்தம் பலவாக பிரதிபிம்பித்து ஆட்டம் போடுகிறாள் என்று சொல்லும் சாக்த சாஸ்திரம் ஜீவ ஜகத்தை வைத்துக்கொண்டே நம்முடைய இந்திரியங்கள், ஜகத்தறிகிற வெளி சாமான்கள் முதலியவற்றை உபகரணங்களாக உபயோகப்படுத்திக் கொண்டே இவற்றை விட ரொம்ப நிஜமான, நிரந்தர நிஜமான பிரம்மத்தில் ஐக்கியம் அடைய வேண்டும் என்கிறது.
அந்த ஐக்கியமான முடிவு ஸ்தானம்தான் நமக்கு வேண்டியது. நாம் சாதனை என்று எதுவும் செய்யக்கூடியதும் அதற்காகத்தான். ஆரம்பஸ்தானம் நாம் எப்படி தனி ஜீவன் என்று உண்டானோம், ஜகத் எப்படி உண்டாச்சு என்பது பற்றி நாம் ஒன்றும் பண்ணிக்கொள்வதற்கில்லை. அது விவர்த்தமாயிருப்பதாலும் நமக்கு லாபம் இல்லை, ஆபாசமாயிருப்பதால் நஷ்டமும் இல்லை. அதனால் அங்கே இந்த 2 சாஸ்திரங்களும் மாறுபட்டு பேசுவதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தர வேண்டாம். நடக்க வேண்டியதை நடக்க பண்ணி முடிவாக அடைய வேண்டிய நிலையை பற்றி 2ம் ஒன்றாகவே சொல்வதால் அதையே எடுத்துக்கொள்வோம். மித்யை என்று எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கிவிட்டு போகக்கூடிய தீரர்கள் அப்படி போகட்டும். நாமோ குழந்தைகள், சொப்பே நிஜம் என்று விளையாடுகிற குழந்தைகளாக அம்மாவுடன் விளையாடுவோம். அவளே தர வேண்டியதுகளை அந்தந்த சமயத்தில் தந்து அப்புறம் அவளும் நாமும் ஒன்றாகிவிடும் அனுகிரகத்தை பண்ணுவாள். அத்வைத சாக்த சாஸ்திரங்களில் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளில் பேசிக்காக ஏதோ கொஞ்சம் சொன்னேன், இவ்வளவு போதும். இங்கு இவ்விதம் கூறினாலும் அசல் தத்துவம் சலிப்பது, ஐந்தொழில்கள் போன்ற விஷயங்கள் நமது ஸ்தோத்திரத்தில் வருவதால் அவற்றை தத்துவசாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஸ்ரீசரணர்கள் விளக்கவே செய்திருப்பதை பின்னால் காண்போம். ரொம்ப அதிகம் போனால் ஒரே அறிவாராய்ச்சி, எட்டாத தத்துவங்களை பற்றிய ஹைப்போதெட்டிக்கல், அறுதியிட்டு முடிவு செய்யாத அபிப்பிராயங்களையே முடிந்த முடிவு மாதிரி பிடித்து கொண்டு குஸ்தி பிடிக்கிறது என்றுதான் போகிறது. இப்போது நமக்கு விஷயம் அழகு ரூபமான தாயாராக இருக்கப்பட்ட அம்பாளிடம் அன்போடு மனசை பதிப்பதுதான். அதற்காகத்தான் சௌந்தர்ய லகரியை எடுத்துக்கொண்டது. அதில் தவிர்க்க முடியாமல் தான் தத்துவார்த்தங்கள் சொல்ல நேர்வது. சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, அத்வைதத்தில் பிரம்மம் என்பதாக சொல்லப்படும் காரியமில்லாத ஆதார தத்துவத்தின் இடத்தில் சிவம் என்பதை சாக்தம் சொல்கிறது. காரியம் இல்லாவிட்டாலும் சின்மயமாக, சித்மயமாக, அதாவது ஞானமயமாக இருப்பது பிரம்மம் என்பது அத்வைத வேதாந்தம். சாக்த சித்தாந்தத்தில் இந்த சித்தின் இடத்தில் சக்தியை சொல்லி இருக்கிறது. அவள் ஞானமயம் மட்டுமில்லை, சக்திமயமும் ஆனவள் என்று அழுத்தி சொல்லி அதனால்தான் அவளுக்கே சக்தி என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. அத்வைத பிரம்மம் சாந்தமாக அப்படியே தன்னில் தானே அடங்கி இருக்கிறது. சாக்தத்திலோ சாந்த சிவனுக்கு உள்ளே உள்ள சக்தியை, பவரை, எனர்ஜியை சொல்லி அறிவோடு கூட ஆற்றலாகவும் இருக்கப்பட்ட அவளது விலாசம் துவைத்த லீலைகளாக வெளிப்படுவதை சொல்லி இருக்கிறது. அத்வைத்தத்தில் அதன் பெயரே காட்டுகிறபடி பிரம்மம் ஒன்றே சத்தியம். அதற்கு இன்னொன்றாக துவைத்தமாக தெரிகிற எதுவும் மாயையால் ஏற்பட்ட பொய்த் தோற்றம்தான். அந்த மாயையோடு பிரம்மத்திற்கு சம்பந்தம் கிடையாது. அந்த மாயை என்ன, எப்படி உண்டாச்சு என்பதெல்லாம் விளக்க முடியாத புதிர். நமக்கு இந்த ஆராய்ச்சி வேண்டியதும் இல்லை என்கிறது. நமக்கு வேண்டியது மாயை அழிந்து போய் இருக்கிற ஒரே சத்தியத்தின் சாட்சாத்காரத்தை, பிரத்யக்ஷ அனுபவத்தை பெற வேண்டியதுதான் என்று சொல்லி அதற்காக ஞான மார்க்கத்தை வகுத்துக் கொடுக்கிறது. சாக்தத்தில் சக்தி சகிதமான சிவத்தின் இச்சையின் மீதே லீலானந்த நிமித்தமாக துவைத்தம் உண்டாக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறது. இதிலேயும் மாயாசக்தி ஒரு அம்சமாக வருகிறது. அந்த விஸ்தாரங்கள் இப்போது வேண்டாம். இப்போது வேண்டாம் என்றது பிற்பாடு ஓரளவு விளக்கப்படுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரிவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. என்னுளம் புகுந்து என்னுள் உறைந்து என்னுயிர் தன்னில் என்றும் கலந்து என்னை இப்புவியில் இயக்கெடும் குருவே, என்னை நின்னருள் இயம்புதல் எளிதோ, என்னே நின்னருள் இயம்புதல் எளிதோ. உன்னை என்னுள்ளத்தை உறுதியாய் கண்டேன், உன்னெழில் உருவம் உவந்து பதித்தேன். உன்னை நினைந்து நான் உருகினேன் உலகில், உன்னால் உயிர்ந்தேன் உத்தம குருவே. சுந்தரனாயன்று தரணியில் உதித்த சந்திரசேகர சத்குருநாத, இந்திர சரஸ்வதி சங்கர வடிவே, இம்மை மறுமைக்கு எந்தன் கதியே. உந்தன் பொற்பதம் ஒரு கணம் மறவேன், உந்தன் நாமமே உரைப்பேன் தினமே. எந்தனுக்கினிய எளிய நற்குருவே, எழில்மிகு காஞ்சி அமர்ந்திடும் திருவே. அப்படி ஒரு காவடி சிந்த பாணியில ஒரு சின்ன பாடலை பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பிச்சு இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த உள்ளத்துல புகுந்து என்னன்னைக்கும் என் உள்ளத்துல நிறைந்து என்னோட உயிரோட கலந்து இந்த உலகத்துல நினைக்கக்கூடிய குருநாதா, உன் அருளை பத்தி நான் என்னன்னு சொல்லுவேன். இந்த உள்ளத்துல உன்னை உறுதியா வச்சேன், உன்னையே நான் உள்ளுக்குள்ள நான் பாக்கிறேன், ஜோதி சுரூபமா பாக்கிறேன். உன்னை நினைச்சு நான் உருகிறேன், உன்னாலதான் நான் உயர்ந்தேன், நீ இல்லைன்னா நான் இல்ல. சுந்தரனாக அன்னைக்கு சுவாமிநாதனாக நீ விழுப்புரத்துல உதித்தாய். அப்புறம் சந்திரசேகர சத்குருவாக பட்டம் ஏற்றாய் காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டத்துல. இந்திர சரஸ்வதிங்கிற சங்கர வடிவான நீ இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் எனக்கு நீதானே கதி இல்லையா? உன்னோட பொற்பாதத்தை நான் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன். உன்னுடைய நாமத்தை நான் என்றும் மறவாமல் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன். என்னுடைய இனிய எளிய சத்குரு நாதா, அழகான காஞ்சியிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திருவே, என்னன்னைக்கும் நீ என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள புகுந்து என்னன்னைக்கும் நீ அங்கே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கிறாய் அல்லவான்னு சொல்லி இந்த பாட்டுல நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இப்படி மகா பெரிவாள தொழுதுவா நிறைய பேர் உண்டு. மகா பெரிவாளே கத்தின்னு வந்தவா உண்டு, மகா பெரிவாளே சரணம்னு வந்தவா உண்டு. தனக்கு விமோசனம் கிடைக்கிறதுக்காக மகா பெரிவாளுடைய பாதத்துல விழுந்துவாள்லாம் உண்டு. இப்படி ஒரு பையன், அந்த பையன் 12 வயசு பையன், பிராமண பையன் வேற. அவனுக்கு அப்பா தவறி போயிட்டா சின்ன வயசுல. அம்மாவும் இவனோட தங்கையை அழைச்சிட்டு, சின்ன குழந்தை, அவளுக்கு 8 வயசு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, தங்கையை அழைச்சிட்டு யார் வீட்டுக்கோ சமையலுக்காக போயிட்டா. அந்த சமையல் பண்ணிட்டு இருந்த வீட்டுக்கார டிரான்ஸ்பர்ல பம்பாய்க்கு எங்கேயோ போயிட்டா. அம்மாவும் தங்கையை அழைச்சிட்டு அவ வீட்டுக்கு போயிட்டா. ஏன்னா அவளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா போயிட்டான்னா அங்க போயிட்டா. பையனை என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, ஒருத்தர் வீட்டுல அடைக்கலமா விட்டுட்டு போனா. அவ என்ன பண்ணான்னாக்கா, பக்கத்துல ஒரு பள்ளிக்கூடம், ஒரு கான்வென்ட் மாதிரி, அந்த கான்வென்ட்டுக்கு ஒரு விடுதி வேற இருந்தது. அங்க கொண்டு போய் இந்த பையனை சேர்த்து போயிட்டா ரகசியமா. என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த விடுதியில இவனுக்கு சாப்பாடு போடுவா, இடத்துக்கு தங்கறதுக்கு வசதி கொடுப்பா, அந்த கான்வென்ட்ல படிப்பும் சொல்லி கொடுப்பா. கூட போய் எல்லா வேலையும் இங்க துடைக்கிறது, பெருக்கிறது, மொழுகிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. இது ஒரு மாற்று மதத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கும்னு எனக்கு தோன்றது பார்த்தாக்க. அப்படி அந்த பையனை இது பண்ணுவா. திடீர்னு ஒரு நாள் தப்பிச்சுன்றவன் என்ன பண்ணா, யாரோ ஒருத்தர் காஞ்சிபுரத்துக்கு போறவாளோட சேர்ந்துன்னு அவனும் காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிட்டான். அவனுக்கு யாரோ சொல்லிருக்கா, காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா இருக்கா, அவளை போய் சரண் அடைஞ்சா தனக்கு எல்லாம் பண்ணுவான்னு. பையனுக்கு 12 வயசு ஆயிடுச்சா. அவன் வெளியில எல்லாரையும் பாக்குற போது எத்தனையோ பேர் வீட்டுல குழந்தையெல்லாம் பூனெல்லாம் போட்டு உபநயனம் ஆன குழந்தையெல்லாம் காயத்ரி ஜபெல்லாம் சொல்லிட்டு கோவிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. இந்த பையனுக்கு இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கவா வெளியிலேயே விடமாட்டேங்கிறா, எங்கேயும் விடமாட்டேங்கிறா. காம்பவுண்டை விட்டு வெளியில விட முடியல. தப்பிச்சுன்னு ஓடி வந்துட்டான், நேரம் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துட்டான். பெரியவாளை பார்க்கணும்னு காத்துட்டே இருக்கான். நாள் முழுக்க காத்துட்டு இருந்தா ஒன்னும் அவனுக்கு சரியா அமையல. மறுநாளைக்கு திருப்பியும் போனான். அங்கெங்கயோ கோவிலையோ எங்கேயோ அங்க இருந்தான். எங்கேயோ ஏதோ பிரசாதம் ஏதோ கிடைச்சது சாப்பிட்டான். மறுநாள் காத்தால திருப்பி வந்துட்டான். அவன் வெறுங்கையோட தானே வந்திருக்கான். அடுத்த வேளைக்கு துணிக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத, கையில காசு இல்லாத தானே வந்திருக்கான். வந்தவன் என்ன பண்ணான்னா, அங்க திருப்பி காத்தாலேயே குளிச்சுட்டு
ஜம்மனை வந்து அப்படி ஒரு ஓரமா நின்றுட்டு இருந்தான். பெரியவா பாப்பாடா பாப்பாடான்னு. பெரியவா பார்வை அவன் மேல விழுந்து கொடுத்து. அதுவே பெரிய அதிர்ஷ்டம் தானே. சொடக்கு போட்டு கூப்பிட்டாங்க. இங்க வாங்க, நீ யாரோட வந்திருக்க நீ அப்படின்னு கேட்டான். அவன் சொன்னான், நான் யாரோடையும் வரல பெரியவா, தனியா தான் வந்தேன். இந்த மாதிரி என்னோட கதை இப்படி அப்பா செத்து போயிட்டார், அம்மா தங்கை அழிச்சுன்னு ஒருத்தர் ராத்திர சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்புறம் அவளுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆனா அவளோட இங்க பம்பாய்க்கு எங்கேயோ போயிட்டாளாம். தேடி தேடி பார்த்தேன், எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. என்ன ஒருத்தர் ராத்திர விட்டுட்டு போனா பாத்துங்கோன்னு. அவ கொண்டு போய் என்ன ஒரு ஏதோ ஒரு மிஷினரி மாதிரி ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் என்ன அவளுடைய அநாதை இல்லத்துல சேர்த்துட்டா. அவ வந்து அவ ஸ்கூல்ல என்ன படிக்க வைக்கிறா, ஆனா எனக்கு எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் கொடுக்கறா. அந்த ஸ்கூல்ல அவ என்ன பண்ணாக்கா, உன்னை நன்னா படிக்க வைக்கிறோம், நீ நன்னாவும் படிக்கிற, ஆனா நீ வந்து எங்க மதத்துக்கு மாறணும், மாறிட்டேன்னா உன் பேரையும் மாத்திருவேன், நான் வந்து உனக்கு எல்லா படிப்பும் சொல்லிக் கொடுப்பேன், பிஏ எம்ஏ அப்படின்லாம் படிக்க வச்சு உன்னை ஒரு பாதிரியார் ஆக்கிடுவோம் நாங்க, நீ ரொம்ப பெரிய ஆளாயிடுவேன் நீ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்றா. எனக்கு அங்க இருந்து தப்பிச்சுன்னு வந்தா போறோம், நான் ஓடி வந்துட்டேன். பெரியவா எனக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை. எனக்கு வந்து பெரியவா வந்து நான் பிராமண பையன், எனக்கு பெரியவா வந்து யார் மூலமாவது உபநயனம் பண்ண வச்சு எனக்கு வந்து காயத்ரி ஜபம் உபதேசம் பண்ணி என்ன பெரியவா கிட்டே வச்சுட்டு கைங்கரியம் பண்ணதுக்கு வச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் மடத்தோட வந்து கைங்கரியம் பண்றேன். இங்கேயும் இவா என்னென்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாளோ அதெல்லாம் நான் கத்துக்கிறேன். பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் ஒன்னு அழுதான். பெரியவா சொன்னா, நீ இப்படியே இரு, ஒன்னும் கவலைப்படாத, நான் வந்து உன்னை நீ இங்கே இரு, சாப்பிடு, அவ சொல்ற வேலையெல்லாம் செய், மத்தியானமா நான் வந்து உன்னை கூப்பிடுறேன், அப்ப வான்னு. இந்த பையன் காத்துருந்தான். மத்தியானம் பெரியவா கூப்பிடுவான்னு ஒரு 4 மணி இருக்கும். பெரியவா அந்த அம்பியை கூப்பிட்டு அமிச்சா. அங்க ஒரு சமயக்கேட்டில் ஒரு பையன் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான் பாரு, எல்லாருக்கும் உபகாரமா இருக்கானே, அந்த 12 வயசு அம்பியை கூட்டின்னு வான்னு. கூட்டின்னு வந்தான்னா ஒரு பெரிய கூட்டம் பம்பாயில இருந்து வந்து பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு. அதுல எல்லாரும் வந்தா, தரிசனம் பண்ணா, பார்த்தா, போயிட்டா. கிளம்பி போனோன்னு பெரியவா ஒரு பையனை அனுப்பிச்சு, எங்க வேலை செய்யற பையனை அனுப்பிச்சு அந்த கூட்டத்திலேருந்து ஒருத்தர் அடையாளம் காமிச்சு அவரை மாத்திரம் கூட்டின்னு வான்னு. கூட்டின்னு வந்தார். கூட்டின்னு வந்தோடனே இந்த அம்பியை கூப்பிட்டார். ஏ அம்பி, இங்க வா, இந்த மாமா கிட்ட உன் கதையை சொல்லு, எங்கிட்ட சொன்ன கதையெல்லாம் அந்த மாமாட்ட சொல்லு. அவன் அப்படியே ஒண்ணு விடாத பெரியவாட்ட சொன்னது அப்படியே கொஞ்சம் கூட மாத்தாத அப்படியே சொன்ன உடனே அந்த மனுஷன் ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டார். ஏன் போய் என்ன ஆச்சு உமக்கு, எதுக்கு அழறேன்னு இவன் கதையை கேட்டுன்னு. ஐயோ, இந்த பையனோட அம்மா தான் எங்க வீட்டுல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா, நாங்க தான் டிரான்ஸ்பர் ஆகி வெளியூருக்கு போனோம்னா அந்த அம்மாவையும் இவனோட தங்கையும் அழைச்சுன்னு போயிட்டோம். 2 மாசம் முன்னாடி அவ அம்மா தவறி போயிட்டா. அந்த பொண்ணு கையால பில்லு வாங்கிதான் அவளுக்கு சம்ஸ்காரம்லாம் நாங்க பண்ணினோம். நானும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன், இந்த பையன் எங்க இருக்கான்னு பாக்கிறதுக்கு. ஒரு பையன் உண்டுன்னு எனக்கு தெரியும், எங்க இருக்கான்னு ட்ரை பண்ணேன், கிடைக்கல. சென்னைக்கு கூட ஒரு ட்ரிப்பு போன மாசம் வந்து இருந்த போது நான் எல்லா ஸ்கூல்லையும் எல்லா வீடுலையும் பார்த்தேன். ஏன்னா இவ முன்னாடி எங்க தங்கியிருந்தா போக்குவரத்தெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்றதுனால நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி பையனை ட்ரேஸ் பண்ண முடியல. வேற வழியெல்லாம் போயிட்டேன். இன்னைக்கு பெரியவாளுடைய கருணையினால, பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தினால இன்னைக்கு இந்த பையன் பார்க்கும்படியே ஆச்சு. பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், உனக்கு குழந்தைகள் உண்டான்னு கேட்டார். எனக்கு குழந்தைகள் கிடையாது, இப்ப நான் சொல்றபடி செய். பிராமண பையன் தான் அவன், அனாதையா போயிட்டான், அம்மாவும் போயிட்டான், அப்பாவும் இல்ல, தங்கையும் இப்ப உங்க வீட்டுல தான் இருக்கா. நீ இந்த பையனை அழைச்சின்னு போ பம்பாய்க்கு, அழைச்சின்னு போய் உன் பையனா இவனுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சு உன் பையனா ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கோ. இந்த பையனையும் அந்த பொண்ணையும் உன் பொண்ணாவே வளா, இவதான் உன் குழந்தை, இவாளுக்கு எந்த குறையும் இல்லாத வளர்த்து இந்த பையனை நல்ல ஆளாக்கி படிக்க வச்சு இவனுக்கு ஒரு வேலையை வாங்கி கொடுத்து, அந்த பொண்ணையும் நன்னா வளர்த்து ஒரு நல்ல இடத்துல கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுத்து அவ 2 பேரும் சந்தோஷமா வச்சான்னா உன் குடும்பம் நன்னா இருப்ப, நீ சேமமா இருப்ப, எந்த கவலையும் கஷ்டமும் இல்லாத இருப்ப. இவாதான் உனக்கு பொண்ணு பிள்ளை வச்சுக்கோ, இவன் தான் உன்னுடைய வம்சத்துக்கு வாரிசாக இருக்க போறான்னு சொல்லி அந்த பையனை அவகிட்ட அனுப்பிச்சிட்டாளாம். பையனுக்கு பரம சந்தோஷம். எப்பேற்பட்ட ஜாக் பாக்ட் அடிச்ச மாதிரி இந்த பையனுக்கு ஆச்சு. என்ன பண்ணா, இவர் கூட்டின்னு போன அந்த பையனை அவர் அங்க கூட்டு உபநயனம் பண்ண வச்சு அவ அம்மாவுக்கு சம்ஸ்காரங்கள்லாம் முறைப்படி பண்ண வச்சு அவனையும் படிக்க வச்சு வளர்த்து, அவன் தங்கையும் வளர்த்து, 2 பேரும் தன்னுடைய பொண்ணு பிள்ளையாவே வளர்த்து படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து வேலை வாங்கி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி ஓகோன்னு பண்ணா. பெரியவாளை சரணம்னு அடைஞ்சுட்டா நமக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கும் வாழ்க்கையில. திடீர்னு நம்ம உச்சத்துக்கு போயிடுவோம். அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது, இது நம்பினோர் கெடுவதில்லை, இது நான்மறை தீர்ப்புன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அது மாதிரி நான்மறையினுடைய தீர்ப்பு பிரகாரம் பெரியவாளை நம்பிட்டா தீராத வியாதிகள் கூட தீர்ந்து போயிடும், கிடைக்காத வஸ்துக்கள்லாம் கிடைச்சிடும்,
இழந்த கௌரவம்லாம் திருப்பி வந்துடும். அப்படிதான் ஒரு பக்தைக்கு ஒரு தைராய்டு ப்ராப்ளம். இந்த தைராய்டுன்னா கழுத்துல எல்லாம் வீங்கி போயிடும். அதுக்கு இப்ப லேசர்ல எல்லாம் ஆபரேஷன் எல்லாம் பண்றா. முன்னாடி கயிற்றுல கத்தி வச்சுதான் அறுத்து அந்த தலை எடுத்து போட்டு திருப்பி பண்ணுவா. ரொம்ப ரிஸ்கானது. அது ரொம்ப குறைச்சலான டாக்டர்கள் தான் அந்த காலத்துல பண்ணுவா. இந்த அம்மாவும் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனா ஒரு அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டா. அந்த அம்மாக்கு இஷ்டம் இல்ல. பெரியவா விட்ட வழி நம்ம போய் பார்க்கலான்னு பெரியவாளை போய் பார்த்தா. பெரியவாளை பார்த்தோன்னே பெரியவா ஒண்ணுமே சொல்லலையா. கொஞ்சம் விபூதியும் கொஞ்சம் வில்வ தளங்கள் தலையில வச்சுட்டு இருந்தாரோ இல்லையோ மாலை, வில்வ மாலை, அந்த மாலையை எடுத்து அப்படியே அதுல வில்வ தளத்தை கொடுத்து தினம் அந்த 3 இலையா இருக்கும், அந்த ஒரு தளம்னு பேர் அதுக்கு, அந்த தளத்தை எடுத்து தினம் ஒரு தளமா சாப்பிடு, எத்தனை நாள் முடியுமோ அத்தனை நாள் சாப்பிடு, இது தீர்ந்து போற வரைக்கும் சாப்பிடு அப்படின்னு கொடுத்தா. இந்த அம்மாவும் இந்த இலைய வில்வ இலைய தினம் அந்த விபூதியோட கலந்து தினம் சாப்பிட்டுட்டே வந்தா. ஒரு மாசம் கழிச்சு டாக்டர்கிட்ட போனா வீக்கெல்லாம் வச்சுட்டு அவர் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணார். ஒன்னும் பண்ண வேண்டாமா, நீ ரொம்ப நன்னாயிட்ட, இது எந்த ஒரு மிரக்கல் நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல, ரொம்ப நன்னாயிட்ட, நீ சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருப்ப, இப்படியே இருமா, ஒன்னும் உனக்கு கவலை இல்லை, போயிட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாராம். அதே மாதிரி இன்னொரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவா கேரளால இருந்து அவ என்ன பண்ணா, பெரியவாளை பார்க்க வந்தா. பெரியவா அப்படியே பேசிட்டே இருக்கும்போது உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா. இவ டேர்ன் வந்த போது தீர்த்தம்லாம் கொடுத்து, உன்னோட பேர் என்னன்னு. அவன் வைத்தியநாதன். வைத்தியநாதன், உங்க தாத்தா பேர் என்னன்னு. அவரும் வைத்தியநாதன். அவரோட தாத்தா பேர் அவரும் வைத்தியநாதன். உனக்கு என்ன குலதெய்வம் அதுதான் தெரியல பெரியவா. நானும் எல்லாரையும் கேட்டு பார்த்தேன், பெரியவா யாரும் சொல்லறதுக்கு தயாரா இல்லைன்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், உன் பேர் வைத்தியநாதன், உனக்கு தாத்தா பேர் வச்சிருக்க அதுவும் வைத்தியநாதன், அவருக்கு அவர் தாத்தா பேர் வச்சிருக்க அதுவும் வைத்தியநாதன். ஏன் இப்படி வரிசையா வைத்தியநாதன் பேர் வச்சிருக்கா, வைத்தீஸ்வரன் கோவில் இருக்கக்கூடிய வைத்தியநாத சுவாமியோட பேர் வச்சிருக்கான்னு இதுல இருந்து தெரியுது. உனக்கு பூர்வீகம் எந்த ஊரு அப்படின்னு. சீர்காழி பக்கம்னு சொல்லுவா. நாங்க 3 தலைமுறை முன்னாடியே நாங்கெல்லாம் கேரளாக்கு போயிட்டோம், பாலக்காட்டு பக்கத்துக்கு போயிட்டோம்னு. இப்ப தெரியுதா சீர்காழி பக்கத்துல இருக்கிறது என்ன, சீர்காழி சிதம்பரம் அப்படின்னு பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா வைத்தீஸ்வரன், அதுக்கப்புறம் மாயவரம் இல்லையா. அப்ப நீங்க எல்லாம் பூர்வீகமா வைத்தீஸ்வரன் கோயிலை சேர்ந்தவா தான். அதனாலதான் உங்களுக்கு தான் வைத்தியநாதன் பேர் வச்சிருக்கா. இனிமே உனக்கு குலதெய்வம் வைத்தியநாத சுவாமி தான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாலாம். அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், குலதெய்வத்தினுடைய இது கிடைச்சதுன்னு. அவ மூதாதையர்கள்லாம் கூட குலதெய்வத்துக்கு வேண்டிட்டு வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போய் தான் குழந்தைகளுக்கு முடியா இருக்கிறதெல்லாம் கூட பண்ணிப்பான்னு அவ பாட்டி சொல்லி கேட்டிருக்கேன்னு பெரியவாட்ட அவர் சொன்னார். இப்போ உனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டா குலதெய்வம் யாருன்னு, சந்தோஷமா போயிட்டு வா. என்ன வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போயிட்டு உன்னால என்ன முடியுமோ அந்த சுவாமிக்கு நீ செஞ்சுட்டு நன்னாயிருன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாலாம். பெரியவா எப்பவுமே என்ன பண்றா, எப்படி பண்றா, எது பண்றான்றது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது, ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி பாக்கியமோ அப்படி கிடைக்கும். பாக்கியம் பெற்றவர்கள் அந்த பலனை அனுபவிப்பார்கள், அவருடைய அருளுக்கு பாத்திரமாவார்கள். நமக்கும் பெரியவாளுடைய அருள் கிட்டட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா 1982 வருஷம் ஷோலாப்பூருக்கு பக்கத்துல சிந்துபல் அப்படிங்கிற ஊர்கிட்ட இருக்கிறதே, அங்க ஊருக்கு ஒதுப்புறமா ஒரு சிவங்கோவில், அந்த சிவங்கோவில்ல இருக்கிறதே தான் பெரியவாளோட பரமகுரு ஆராதனை வந்தது. கலவ பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மகான் தான் பெரியவாளை நமக்கு கண்டெடுத்து கொடுத்தவர். அவரோட ஆராதனை, அந்த ஆராதனையை முதல்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி, பண்ண வேண்டான்னு சொல்லி, அப்புறம் சிம்பிளா பண்ணணும்னு சொல்லி, அப்புறம் 32 பிராமணால வச்சு எதோக்தமா பண்ணணும்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணினா. இது உத்தரவு பண்ணது எப்போ அப்படின்னா, ஆராதனைக்கு முத நாள் கார்த்தால 8 மணி வாக்குல பண்றா. உடனே சோலாப்பூருக்கு போ, அங்க சொல்லி தாதேன்னு ஒரு பெரிய வித்வான் இருக்கார், அவர்கிட்ட சொல்லி வைதிகாலுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இப்படி எல்லாம் சொல்லியாச்சு. உடனே என்ன பண்ணினா ஏகாம்பரம் போனர். ஷோலாப்பூர்ல போய் இந்த தாதே அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட பார்த்தார். அவர் ஒரு 18 வைதிகால ஏற்பாடு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா மடத்துல ஆராதனைக்கு பிராமணாலா வரைக்கணும்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள்லாம் இருக்கு, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு.
அதுக்கெல்லாம் சம்மதப்பட்டு அது வந்து பெரியவா இருக்கா, பெரியவா இருக்கிற இடத்துல நடக்கிறது பெரியவாளோட பரமகுரு ஆராதனை அப்படின்னா எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணும். அதனால அதுக்கேத்த சத்பாத்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னு அவள்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை இருக்கும், பயம் இருக்கும். பெரியவா அந்த இத்தாப்பில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பா. ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்ணார், 18 பேரை தயார் பண்ணினார். மீதி வேணுமே, மீதி பேர் வேணும். அதுக்காக என்ன பண்றது, என்ன பண்ணா சதாரால கிருஷ்ணா சாட்சியில் அப்படின்னு சொன்னோம். அவர்கிட்ட சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா கிருஷ்ணா சாட்சியில்கிட்ட சொல்லி பண்ணு அப்படின்னு. இவர் இங்கேருந்து ஃபோன் பண்றது எங்க சதாரால கூப்பர் சுந்தரம் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் அப்படின்னு முன்னமே பார்த்துருக்கோம். அந்த கூப்பர் சுந்தரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏகாம்பரம் பேசினர். மாதிரி பெரியவா ஆராதனை பண்ண சொல்லி உத்தரவாயிருக்கு. இங்கே 18 பேர் சோலாப்பூரில் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு, மீதி பேர்லாம் ஏற்பாடு பண்ணணும். அதோட இல்லை, இந்த ஆராதனை பாத்திரங்கள்லாம் முதல் வருஷம் ஆராதனை எங்கே நடந்தது, சதாரால தான் நடந்தது. அதுவும் பார்த்துருக்கோம். முதல்ல அகமதாபாத்தில் இருந்த பெரியவாளை புது பெரியவாளை விட்டு பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேயே வந்து பண்ணி அதே மாதிரி தான் நமக்கெல்லாம் நடந்தது இல்லையா. அதனால இந்த பாத்திரத்துலாம் இங்கே இருக்கு. அதனால இவர் கூப்பர் சுந்தரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், கிருஷ்ணா சாட்சியில் சொல்லி மீதி வைதிகாலையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமும் எடுத்துன்னு வராப்புல ஏற்பாடு பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு வேனை வச்சு சத்தாராலேருந்து இந்த சிந்துபலுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்னு. அவர் உடனே போன்ல சொன்னார் கூப்பர் சுந்தரம், நான் அப்பதான் 4 நாள் முன்னால வந்திருக்கிறதே மேட்டூர் ராஜகோபால் சொன்னார் ஆராதனை இங்கே இல்லைன்னு விட்டா பெரியவா அப்படின்னு சொன்னாலே, அதனால நான் ஒன்றும் ஏற்பாடு பண்ணலையே அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், ஆமா அன்னைக்கு சொன்னா பெரியவா, ஆனா இப்ப மாத்திட்டா, அதனால நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி தான் நானும் அனுப்புங்க அப்படின்னு. சரி அப்படின்னாச்சு. உடனே இந்த கிருஷ்ணா சாட்சிகளுக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னா, அவர் கவலைப்படாதீங்க, நாம் எல்லாத்தையும் பிராமணாலையும் அழிச்சுட்டு பாத்திரங்கள் எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து சேர்ந்துடுறோம், ராத்திரிக்குள்ள வந்து சேர்ந்துடுறோம் அப்படின்னு அவரும் சொல்லிவிட்டார். ஆனா இவர் சொல்லியிருந்தார், அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன பெரியவா கேட்டுட்டு இருப்பா, கவலையா இருப்பா, விசாரமா இருப்பா அப்படின்னு. இந்த ஆராதனம் போதெல்லாம் அந்த பெரியவாளோட அந்த பாவத்தை பார்க்கணும், கிட்டக்க இருந்து பார்த்தா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். எதுக்கு அப்படின்னர், அதை ஏன் பார்த்து நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னர், ஒண்ணுமில்லை, நம்ம வீட்லயும் பிதிர்காரியங்கள்லாம் வரத்தே, நம்மளோட மாதா பிதாக்கள் சாத்த காலம்லாம் வரத்தே எப்படி நாம ஆசாசியா பண்ணணும், அந்த விசாரம் இருக்கணுமா. வருது வருது சாத்தம் வருது, பிதர்களுக்கு காரியம் வருது வருது, அது நல்லபடியா நடக்கணும் நல்லபடியா நடக்கணும், நமக்கு ஒரு கவலை இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்படித்தான் பெரியவா பாப்பா, ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பாப்பா, ஒவ்வொரு சாமான்களையும் பாப்பா. வாங்கி வச்சிருக்கிற சாமானமான் அப்படி எல்லாம் என்ன பண்ணார், ஜோஷி ரகுராமன் இது மாதிரி வாழலாம் பக்தாள்லாம் என்ன பண்ண நிறைய சாமானமெல்லாம் ஆராதனைக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவா. லாரியில சாமான்லாம் வரும், கரிகா பழம் அது இது எல்லாம், எல்லாத்தையும் பாப்பா பெரியவா. அதில் கருவேப்பிலை எங்க, கொத்தமல்லி எங்க, இஞ்சி எங்க, அது எங்க இது எங்கன்னு ஒரு சின்ன சாமான கூட விட மாட்டா. எல்லாத்தையும் பாப்பா பெரியவா, கவனிப்பா. என்ன சமையல் பண்ண போறாள், எப்படி நடக்க போறது, யார் என்ன பண்ண போறா, எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டே இருப்பா. அதனாலதான் இவர் சொல்லியிருந்தார், அப்பப்போ எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருங்கோ, பெரியவா கேட்பா பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு. பெரியவா அதுக்குள்ள என்ன பண்ணார், இந்த ஏகாம்பரமே சோலாப்பூர்ல போய் இந்த வைதிகாலாம் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ள பாலு அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கர் பண்ண, அவர் தான் இந்த ஆராதனையை பரமகுரு ஆராதனையை முக்கியமா இருந்து நடத்துவர். அவர் என்ன பண்ணினார், சாமானுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தா சாமான்கள் எல்லாமும் வந்து கொடுத்து கூட கைங்கரியம் பண்ணவாளுக்கெல்லாம் பெரியவா இருக்கிற இடத்துலயே தான் ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. ஆனா பெரியவா என்னமோ இவாளுக்கெல்லாம் சிரமம் வேண்டாமே அப்படின்னுட்டு புது பெரியவா இருக்கிற இடத்துல பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டா. ஆனால் பெரியவாளுக்கு அது மனசுல என்ன அப்படின்னர், தான் இருக்கிற இடத்துலயும் ஏதோ நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால போல இருக்கு, திருப்பி இங்கேயும் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டா. அதனால இவ பாலு மாமா சாமான்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டா, சாமான்லாம் வந்துடுத்து, கரிகா வந்துடுத்து, எல்லா சாமான்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. ஏகாம்பரம் போகல் அப்படின்னு இருக்காருன்னு சொன்னேன் சோலாப்பூர்ல, அவர்கிட்ட சொல்லி இன்னும் வேணுங்கிற சாமான்கள்லாம் பண்ணி ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி, பெரியவா லம்போட்டிங்கிற இந்த இடத்துல பண்ணியிருந்த இந்த மர தட்டி எல்லாம் போட்டு மரவெல்லாம் பண்ணியிருந்தாலே அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து ஒரு லாரியில போட்டு கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல இந்த சிந்துபல்ல இருக்கிற சிவன் கோவில்ல தடுப்பெல்லாம் தடுத்து சமையலுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கோட்டை அடுப்பெல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ள பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, அந்த ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவரை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட பேசி ஆளெல்லாம் வச்சு அந்த மேடைக்கும் அதுக்கும் ஒரு ரேம்ப் மாதிரி கட்ட சொல்லிட்டா. இது எதுக்கு முக்கியமா சொல்றேன் அப்படின்னா, நமக்கு அது தோணல, மறுநாளைக்கு இந்த ஆராதனைக்கு அந்த ரேம்ப் கட்டினது தான் போய் கீழே போய் எடுத்துன்னு தீர்த்தம் எடுத்துன்னு வந்து சாமான் எடுத்துன்னு வந்து அந்த இடத்துல ஏறி சமைக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சௌரியமா இருந்தது. படி கிடியா இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், ஏன்னா ஒரு உயரம் மேடை மாதிரி இருக்கும் அந்த இடம். அப்படி பெரியவா பார்த்து ஏற்பாடு பண்ணி ரேம்ப் எல்லாம் கட்டியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்படி ஆராதனைக்கு வேலையெல்லாம் மும்முரமா நடக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து
ராத்திரி என்ன பண்ணினா, இந்த வைதிகள்லாம் வந்தா 32 பேர் வருவா, இவாளெல்லாம் தங்க வைக்கணும் எல்லாம் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணா, பக்கத்துல இந்த சிந்துபல் உள்ளுக்குள்ள ஊருக்குள்ள ஒரு பள்ளிக்கூடம், அந்த பள்ளிக்கூடத்துல இவாளுக்கெல்லாம் தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. ராத்திரி 1 மணிக்கு சதாராலேந்து அந்த கிருஷ்ணா சஷ்டியில் என்ன பண்ணார், வைதிகள்லாமும் அழிச்சுன்னு சாமான்கள் பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்துட்டார். அந்த தாதே அப்படிங்கிற அவர் அனுப்பின 18 பேரும் வந்துட்டா. எல்லாரும் வந்தாக்க ஆராதனை களை கட்டிடுத்து. மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சிடுத்து. சோலாப்பூர்ல இருந்த போகல்ங்கிற பக்தர் என்ன பண்ணினார், எல்லாருக்கும் வெள்ளி டம்ளர் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டார். அவர் பண்ணினார். அன்னைக்கு காலங்காலத்தால பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கா. இவா மற்றவாள்லாம் எல்லாம் ஆராதனைக்கு சமையலுக்கு மேலுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு. அந்த ஓடை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னேன், சின்ன ஓடை ஓடித்துன்னு. ஏகாம்பரம் என்ன பண்ணினா, அந்த ஊர்க்காராட்டெல்லாம் சொல்லி அந்த ஓடையை நன்னா தூர்வார சொல்லி ஆழப்படுத்த சொல்லி எல்லாம் பண்ணினா, எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி தண்ணி அதனால ஆழப்படுத்தினதுனால தண்ணி நன்னா வர ஆரம்பிச்சு எடுத்து சமையலுக்கு மேலுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறாப்புல இருந்தது. இவா காரியங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்போ காலங்காலத்தால என்ன பண்ணினார், ஹாசன்கிற இடத்துலேருந்து சகாராம் பட் அப்படிங்கிற ஒரு வித்வான் தன்னோட சிஷ்யரோட வந்திருந்தார் பெரியவா தரிசனத்துக்கு. அவர் முன்னாலேயே வந்திருக்கார். இந்த சகாராம் பட்டுகிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடு அப்படின்னு. ஏகாம்பரம் வந்தார். வந்தோடனே பெரியவா கேட்குறா, இவர் பெரிய வித்வான், இவர் வந்திருக்கார், இவா 2 பேரையும் ஆராதனையில சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னா. திடீர்னு கேட்டா என்ன பண்றது, ஆல்ரெடி 32 பேரை சொல்லியாச்சு, ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு. அவளும் வந்து அவ ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இவர் சொன்ன எல்லாரும் 32 பேர் வந்துட்டாலே, அவளுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சே, என்ன பண்றதுன்னு. இன்னும் பெரியவா சொல்றா, 32 இருக்கட்டும், அவளோட இவாளையும் சேர்த்து விஸ்வம்பரான்னு வர்ச்சிக்கலாமே அப்படின்னு. அதாவது விஸ்வம்பரர்கள் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் இந்த 32 பேருக்கு கணக்கெல்லாம் இருக்கு. துவாதச நாமாக்கு 2 பேரா இருக்கிறது. குரு, பரமகுரு, பரமேஷ்டி குரு, பராபர குரு. அவ 4 வர்ணத்துக்கு 4 2 8. இந்த துவாதச நாமாக்கு 12 மண்டு 24, மொத்தம் 32 பிராமணா வச்சிருக்கு. இவாளை என்ன சொல்லி வரிக்கிறது அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, விஸ்வம்பராள்னு வரிக்கலான்னு இருக்கோ இல்லையோ அப்படின்னு சொன்னா, பெரியவாள்கிட்ட தான் ஒரு குணம். சொல்றேன் வாழை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டா. பண்ணலாமா, இதுக்கு இடம் இருக்கா சாஸ்திரத்துல, இது சரியான காரியமா அப்படின்னு பார்த்து தான் அவ்வளவு ஜாகிரதை. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நாம ஒரு காரியங்கள் பண்றதே எவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கணுங்கிறதுக்கு நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக. இப்ப என்ன பண்ணினா, அவளையும் இதை விஸ்வம்பராளா வரைச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டா. இப்ப 32 அப்படின்னது 34 ஆயிடுத்து. ஏன் அப்படியாச்சு? நல்லதுதான், பரம சந்தோஷம். காரணம் என்னன்னா, பெரியவாளோட பிளாட்டினம் ஜூப்ளி 75 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா பீட்டாரோகணம் பண்ணான்னு. அப்படி 75 வருஷத்துக்கு முன்னால பீட்டாரோகணம் பண்றதுக்கு காரணமா இருந்தது இந்த மகான் பரமகுரு தானே. அதனால அவருக்கு பீடாரோகணத்தை பெரியவா எப்படி பிளாட்டினம் ஜூப்ளியை செலிப்ரேட் பண்றான்னா, இன்னும் 32 எப்பொழுதும் வருஷம் 32 பிராமணா வச்சு பண்ற ஆராதனை இந்த தடவை எக்ஸ்ட்ராவா இன்னும் 2 பேரையும் சேர்த்து 34 பேரா வச்சு ஆராதனை விசேஷமா அந்த வருஷம். பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம், அப்படியே முகம் மலர்ந்திருக்கு. அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. காரியம் வேணா பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லா சாமான்களும் தான் எதோக்தமா வந்தது. சமையல்லாம் எடுத்து ஒரு 12 மணி வாக்குல ஆராதனை ஆரம்பிச்சுது. பெரியவாளும் கூட வந்து உட்கார்ந்துருந்தா. என்ன பண்ணா, பெரியவா தானே பழத்தெல்லாம் எடுத்து தன்னோட கடத்துல இருக்கிற தீர்த்தத்தினால புரோஷன்லாம் பண்ணி அலம்பி எடுத்து கொடுத்து எல்லாருக்கும் இந்த வைதிகாலுக்கெல்லாம் பரமாற சொல்லி தானே பார்த்து சந்தோஷமா அவ சாப்பிட்றதெல்லாம் அவளுக்கு போட பார்த்து பறிஞ்சு போட சொல்லி இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. அந்த ஆராதனையில பெரியவா இருக்கிறதே பார்த்தா, ஒரு ஆராதனை போது தானே விசிறியை எடுத்துன்னு விசிறா. ஏன்னா அந்த சாப்பிட்ற இடத்துலாம் ஒரே காத்து போறல, எல்லாருக்கும் சிரமமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா விசிறியை எடுத்து விசிறினா வைதிகள்லாம் ரொம்பவே கலங்கி போயிட்டா. பெரியவா ஐத்தாப்புல நின்றுட்டு விசிறினா நமக்கு சாப்பிட உட்கார முடியுமா? அவ எதுக்கு முதல்ல சாப்பிட்றதே பெரிய கஷ்டம். வேற விசிறான்னா அவள்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டா. உடனே கூட கைங்க கண்ணங்க சொன்னார், பெரியவா விசிற வேண்டாம், நாங்கள்லாம் விசிறோம் அப்படின்னா. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, ஏன் குருநாதாளுக்கு நான் விசிறப்படாதா? அவளுக்கு நேரதான் இருந்து விசிறிட்டு கைங்கரியம் பண்ண முடியல, இப்பவானும் பண்ணப்படாதா அப்படி. இதான் பெரியவாளோட பாவத்தை பாருங்க. வந்திருக்கிறவாள்லாம் இந்த சாஸ்திரிகள் அந்த சாஸ்திரிகள் இந்த தீட்சை அந்த கணவாட்டிகள்னே பெரியவாளுக்கு கண்ணில் படல. அத்தனை பேரும் தன்னோட குருநாதாளா தான் தெரியுது, பரம குருநாதாளா தெரியுது, குரு பரம்பரையா தெரியுது. அப்படிதான் நமக்கு அந்த பாவம் வரணும். எத்பாவம் தத்பவதி அப்படின்னு நம்ம எப்படி பாவிக்கிறோமோ அது அங்க பிரத்யக்ஷமா இருக்கு ஆறுது. அப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணி ஆராதனை பண்றவா. அந்த ஆராதனை முடிஞ்சுது. ஆராதனை முடிஞ்சா அதுல இன்னொரு விஷயம்லாம் என்னன்னா, இந்த சங்கர பக்த ஜனசபால வைத்தியநாத ஐயர்
காஞ்சிபுரத்தில் வித்வத் சதஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார், ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு சொன்ன பவழ விழாக்காக. அதில் வைதிகாளுக்கெல்லாம் சம்பாவனோட ஆளுக்கு ஒரு பவுன் கொடுக்கறதுன்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அவர் என்ன பண்ணினார், அவளுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு மேலே என்ன பண்ணார், இந்த ஆராதன பிராமணாளுக்கெல்லாமும் ஆளுக்கு ஒரு பவுன் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தார். போகல்ங்கிற ஒரு வெள்ளிட்டம்பிளார் கொடுத்துட்டார். இந்த வைத்தியநாதையர் சங்கரபக்த ஜனசபாலேருந்து ஆளுக்கு ஒரு பவுன் கொடுத்துட்டு எல்லாம் வைதிகாளுக்கெல்லாம் பரம சந்தோஷம். ஏதோ நடுவு காட்டில் நிற்கிறது, எப்படி இவ்வளவு கிடைக்க எதோக்தமா நடக்கிறதுன்னு. அதுதான் பெரியவாளோட சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது. நாம முன்னாலே ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாலே ஏற்பாடு பண்ணினா கூட நம்மளால இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியல. முத நாளைக்கு ஏற்பாடு பண்ணி மறுநாளைக்கு இப்படி நடக்கிறதுன்னா அதான் பெரியவாளோட தபஸ், அவளோட பக்தி ஸ்ரத்தையை குறிக்கிறது. அப்படி இந்த குரு ஆராதனை விமரிசையா சிந்து பல்ல நடந்தது. நமக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தை இருந்துருத்துனா, பக்தி இருந்துருத்துனா அதுக்கப்புறம் நடக்காத காரியமே இல்லை, நம்மளால சாதிக்க முடியாதே இல்லை. அதெல்லாம் இப்படி மாதிரி மகான்களோட சரித்திரத்திலேருந்து நமக்கு நிதர்சனமா தெரியறது. அப்படியா பரமகுரு ஆராதனை ரொம்ப பிரமாதமா நடந்தது. பெரியவாளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அந்த வைதிகாளுக்கெல்லாம் வெள்ளி டம்ளார் ஆளுக்கு ஒரு பவுன் காசு இப்படி எல்லாம் வாரி கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த வைதிகாளுக்கு எத்தனை கொடுத்தாலும் பெரியவாளுக்கு திருப்தியே ஏற்படாது, அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவா. இன்னைக்கு வைதிகாலாம் பரம சௌக்கியமா இருக்கா, எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கா அப்படின்னா, காரு பங்களா வீடு வாசல்லாம் சௌரியமா இருக்கான்னா அது அத்தனைக்கும் காரணம் பெரியவாளோட இந்த தாபம் தான். ஒருத்தர் பெங்களூர்லேருந்து வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட தரிசனம் பண்ணித்தே பெரியவா அவர்கிட்ட பேசிட்டு நீ என்னவா இருக்கன்னு இன்ஜினியர் ஏதோ சொன்னார். எதில் உத்தியோகம் இருக்கு, ஏதோ உத்தியோகம் இருக்கிற கம்பெனியை சொன்னேன். எவ்வளவு சம்பளம்னாரு, 3000 ரூபா அப்படின்னார். அந்த காலத்தில் ஒரு 3000 ரூபா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தொகையா இருந்தது. 3000 ரூபா அப்படின்னு உடனே அப்பா இவ்வளவு அவனுக்கு அப்படின்னா, ஏன் அவர் 3000 ரூபா வாங்கினா படாதா, பெரியவா என்னமோ இப்படி கேட்குறாள் அப்படின்னா, பெரியவா சொல்றா, நீ சாதாரண ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்க, உனக்கு 3000 ரூபா வருது மாசம். ஆனா வைதிகாளுக்கெல்லாம் பெரிய வேதத்தை படிச்சுட்டு அவளுக்கெல்லாம் வரலையே இப்படின்ட்டு, அவளுக்கெல்லாமே இது மாதிரி வருமா, இது மாதிரி வருமா, மாசம் 3000 வருமா அப்படின்னு அப்படியே அந்த தாபம் ஏங்கினா. சாதாரண லௌகீக படிச்ச படிப்புக்கெல்லாமே நமக்கு லட்சக்கணக்கில் வருது, ஆயிரக்கணக்கில் வருதுன்னா பெரிய இருக்கிறதுலே உயர்ந்ததான பிரம்ம வித்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேதாத்தியனம் பண்ணவாளுக்கு, வேதம் படிச்சவாளுக்கு எவ்வளவு வரணும், எவ்வளவு கொடுக்கணும், அதைத்தான் பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அப்படி வாரி வாரி கொடுத்தாலும் என்ன கொடுத்தாலும் பெரியவாளுக்கு இன்னும் கொடுக்கணும்னு தான் ஆசை இருக்குமே. அப்ப நிறைய நம்மளும் செஞ்சுட்டோம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு தோணாது. இது முக்கியமா எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வைதிகாலாம் அவசியம் வைதீக சமூகம் பெரியவாளுக்கு நித்தியம் ஆகாரம் பண்றதே, சாப்பிட்றதையெல்லாம் ஒவ்வொரு கவலமும் எடுக்கிறதே பெரியவாளை ஸ்மரிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கான்னா, சௌக்கியமா இருக்கான்னா, பரம சௌக்கியமா இருக்கான்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் பெரியவாளோட இந்த ஆசை, அவளோட தபஸ், அவளோட அனுகிரகம். பெரியவா நுங்கம்பாக்கத்துல இருந்தா, முன்னாலே யாத்திரையில இருக்கிறதே நுங்கம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. நுங்கம்பாக்கத்துல ஸ்ரீ தத்தாஜி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவ வீட்டுல பெரியவா தங்கி இருந்தா. அப்போ தங்கி இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு ஒண்ணு தோணித்து, இந்த வைதிகா வேதம் படிச்சவாள்லாம் அவளுக்கெல்லாம் நிறைய குழந்தைகள்லாம் இருக்கு, பொன் குழந்தைகள்லாம் இருக்கு. இந்த பொன் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்றதுங்கிறது, அதாவது 57-60 வாக்குல சொல்றேன், இது கல்யாணம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமான காரியமா இருந்தது குழந்தைகளை பெத்தவாளுக்கு, பொண்ணை பெத்தவாளுக்கு. ஏன்னா வரதட்சணை, சீரு, சனத்தி, அது இது அப்படின்லாம் வச்சுட்டு இந்த கல்யாணத்தை காலப்போக்குல நாம ஒரு வைதீக கர்மானுஷ்டானத்தை ஒரு பிசினஸ் மாதிரின்னு ஆக்கிவிட்டோம். ஒரு ஆடம்பர செலவெல்லாம் நிறைய கூட்டி விட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணிவிட்டோமே. அதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் யாராலையும் வெளியில விட முடியல. இன்னும் நாளுக்கு நாள் ஜாஸ்தி தான் ஆயின்னு இருக்குது அனாவசிய செலவு, ஆடம்பர செலவு. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த வைதிகாளுக்கெல்லாம் வருமானமும் ஒண்ணும் இல்லை, அன்னன்னைக்கு ஜீவனத்துக்கே அவ கஷ்டப்பட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம், பொன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிக்கணும், அவ ரொம்ப சிரமப்படுறா. இப்படி செலவழிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லைங்கிறதுனால இந்த குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் வரது தள்ளி போயிட்டே இருக்கு. இப்படி குழந்தைகள்லாம் பார்த்தேன்னா, பொன் குழந்தைகள்லாம் கல்யாணம் ஆகாத 25 வயசு 30 வயசு அப்படின்லாம் நிக்கிறத பார்த்தா அவளுக்கு மனசுலயும் ஒரு தாபம் இருக்கும் இல்லையோ. நம்ம வயசுக்காரெல்லாம் கல்யாணம் ஆகி அவ குழந்தைகள் குட்டிகளோட சௌக்கியமா இருக்கா, நமக்கு இன்னும் ஆகலையே அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு தாபம் இருக்கும், ஏக்கம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் காலாகாலத்துல எல்லாரும் கல்யாணம் ஆகலன்னாலே அந்த மொராலிட்டி தப்பி போறதுக்கு, நம்ம கெட்டு போறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுருது. அதனாலதான் நமக்கு சாஸ்திரம் கிரகஸ்தாசிரமத்தை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அதுவும் இந்த கலியில ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அதனால நம்ம ஒரு கெட்டு போகாத நேர்வழியில இருக்கணும் அப்படின்னா காலாகாலத்துல கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகள் குட்டிகளோட சௌக்கியமா இருந்தோம்னா நமக்கு கெட்டு போறதுக்கு சான்ஸ் இல்லாத போயிடுது. நம்ம வாழ்க்கை ஒரு நேர்வழியில போயிடுறது. அதுக்காகவே சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப ஆசைப்பட்டா, தியாபப்பட்டா. சமுதாயம் நன்னா இருக்கணுமேங்கிறதுக்காக தான். அதனால இந்த வேதம் படிச்சவாள்லாம் தங்களோட பொன் குழந்தைகள் கல்யாணம் பண்ண முடியாத இருக்கா, அந்த குழந்தைகள்லாம் இப்படி நிற்க முடியுமா இருக்கு. அதனால
அவ கெட்டு போறதுக்கு இன்னும் தப்பு தவறுக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட காரணம் ஏற்பட்டுறது. இதுக்கெல்லாம் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன மாதம் மும்மாரி எதுக்கு பொழியறதுன்னர். 3 மாறி மும்மாரி அப்படிங்கிறோம். அது எதுக்குன்னர், பிராமணன் வேதம் படிக்கிறது வேதத்தை தனம் சொல்றதுக்காக ஒரு மழை பெய்யுறது, ராஜாக்கள்லாம் தர்மத்தோட நேர்மையோட ஆட்சி பண்றதுக்காக ஒரு மழை பெய்யுறது, பெண்கள்லாம் ஸ்திரீகள்லாம் கற்பு நெறி தவறாத இருக்கிறதுக்காக ஒரு மழை பெய்யுறது. மாதம் மும்மாரிங்கிறது இவா 3 பேரோட இந்த 3 காரியத்துக்காக தான் மழை பெய்யுறது. அப்படி ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதனால இவாளுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகணும், அதுக்கு இந்த காசு பணத்தால கல்யாணம் ஆகலன்னு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணா கன்னிகாதான ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு ஏற்படுத்த சொல்லி அந்த தத்தாஜியை தலைவரா வச்சுட்டு இன்னும் சில பேரெல்லாம் அதுல முக்கியமானவள்லாம் சேர்த்து இந்த நுங்கம்பாக்கத்தை கன்னிகாதான ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்க சொன்னா. அதுல பணங்கள்லாம் சேர்த்து வச்சுண்டு எந்த வைதிகாளுக்கெல்லாம் அவளுக்கு குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம்னா அவளுக்கு நகையாவோ பணமாவோ என்னவோ வேணுமோ உதவி பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணணும். அந்த கல்யாணம் அவளுக்கு சிரமம் இல்லாத சௌக்கியமா நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி கன்னிகாதான ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ண சொன்னா அதுல பல பேருக்கு பிரயோஜனம் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா பல பேர் அதுல பலன் அடைஞ்சிருக்கா. அப்படி அடைஞ்ச இடத்துல ஒருத்தரோட நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம், அதே ரொம்ப மனசை உருக்குறாப்புல இருக்கும். பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல இருந்தா கலவையில இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு அமாவாசைக்கு ஸ்நானத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு ஓடை, அந்த ஓடையில போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு தர்பாசனத்தை போட்டு இவ அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சா. மானசீக பூஜை எல்லாம் முடிக்கிறதே ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு வருவா. அவளுக்கு வெளியில உட்காந்து அனுஷ்டானம் பண்ணி பூஜையெல்லாம் பண்ணிருப்பா, வந்தவாளும் தரிசனம் பண்ணி போயிட்டு இருப்பா. பெரியவா எல்லாத்தையும் முடிச்சுன்னு ஏந்திருக்கிறது இந்த ஏகாம்பரம் பெரியவாளோட இந்த ஆசனம் எல்லாத்தையும் எடுக்கணுமே. அப்படி எடுக்கலான்னா பெரியவா மேலே யாரோ புஷ்பத்தை போட்டிருக்கா, அது பண்ணியிருக்கா. அந்த ஆசனத்துல பார்த்தா 2 ஜோடி வளையல், தங்க வளையல் கிடக்கு. அதை யாரோ பக்தா பெரியவாளோட புஷ்பத்தோட பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கா. இவருக்கு வளையலை பார்த்தோன்னு தூக்கி ஏறி போட்டது. உடனே என்ன பண்ணினார், அங்க இருக்கிறவாள்கிட்ட சொன்னார், யாரோட வளையல்னு தெரியல, அதை எடுத்துனுடுங்க அப்படின்னா ஒருத்தரும் ஒன்றும் பதிலே சொல்லல, ஒருத்தரும் எடுத்துக்கல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இவர் கையில எடுத்துன்னு விட்டார். இந்த 2 ஜோடி வளையல ஆசனத்தின் பெரியவாளோட பின்னால போறார். பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், யாரு போட்டிருக்கா என்னன்னு தெரியல, வளையல் இருக்கு அப்படின்னு. பெரியவாளும் ஒண்ணுங்கள்ல பிசாத இருந்துட்டா. அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன பண்ணினா இந்த தத்தாஜின்னு சொன்னேனே அவரோட புள்ள அவர் குடும்பத்தோட பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே பெரியவா சொல்றா, உங்க அப்பாவை வச்சு ஒரு கன்னிகாதான ட்ரஸ்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சுது. அது பல வருஷம் பல பேருக்கு எல்லாம் நிறைய கைங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப அதுல ஏதானும் பண்ணிட்டு இருக்காளா என்னன்னு தெரியல. அதுல ஏதானும் இருக்கா, பணங்காசு இருக்கா, யாருக்கானும் ஒத்தாசை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோன்னு அந்த தத்தாஜி புள்ள சொன்னார், இருக்கு. பெரியவா யாருக்கு சொல்றாலும் என்ன சொல்றாலும் உடனே பண்ணலாம், அவசியம் பண்ணலாம், பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, இங்க 4 நாள் முன்னால சின்ன காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பாஷ்யா ஐயங்கார்னு ஒரு பக்தர் வந்திருந்தார். அவர் மடத்து வாத்தியார் அப்பா குட்டி சாஸ்திரிகளுக்கு தெரிஞ்சவர், அவர் அனுச்சார் அப்படின்ட்டு வந்தார். அவரோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்றது ஏதானு சகாயம் பண்ணும் ஒத்தாசை பண்ணணும்னு சொன்னார். எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பாவம் அவர் நல்ல வேதாத்தியனம் பண்ணினவர். அதே மாதிரி வரதராஜ சுவாமி கோவில்ல பெருமாளுக்கு நித்தியம் பிரபந்தம் பாராயணம் பண்ணக்கூடியவர், அத்தியனம் பண்ணினவர். அவரோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னு வந்து ஒத்தாசைன்னு கேட்டார். அதனால நீ வந்திருக்க, இன்னைக்கு வந்திருக்க, அதனால உன்னால முடிஞ்சதுன்னா அதுலேருந்து ஏதான சகாயம் பண்ணலான்னா அந்த பாஷ்யம் எங்கார் எங்க இருக்கான்னு கேட்டு அவளை விசாரிச்சு இடத்த விசாரிச்சுன்னு அவளுக்கு போய் ஏதானும் ஒத்தாசை பண்ணு, என்ன வேணுமோ கொடு அப்படின்னு. இவர் தத்தாஜி புள்ள சொன்னார், அவசியம் பண்றேன், விசாரிச்சுன்னு போறேன். பக்கத்திலேயே இந்த ஏகாம்பரம் இருக்காரு, அவர்கிட்ட சொன்னார், இந்த அப்பா குட்டி சாஸ்திரி இந்த ஏகாம்பரத்தோட அப்பா தானே, அதனால இவாளுக்கு அவளை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும், அட்ரஸ் வாங்கிக்கின்னு போகலாம் அப்படின்ட்டு. உடனே பிரிவாசுரா, கார்த்தால நாங்க உட்காந்து ஜபம் பண்ணிக்கிறது யாரோ என் மேல வளையல போட்டுட்டா, அதுவும் இந்த ஏகாம்பரத்துட்டு இருக்கு, அந்த ஒரு ஜோடி வளையலையும் வாங்கிக்கோ, அந்த வளையலையும் வாங்கி கொடுத்து நீ மேற்கொண்டு என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ அவளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணு, கைங்கரியம் பண்ணு அப்படின்னு. அவர் எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தா. அந்த பாஷ்யம் எங்கார் எதிரே பார்க்கல. 2 நாள் முன்னால 4 நாள் முன்னால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டார், பிரார்த்தனை பண்ணினார். ஆனா பெரியவா அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது, பிசாதம் இருந்தா என்ன பதில் சொல்லுவா, இப்படிதான் பதில் சொல்லுவா, காரியத்துலதான் காமிப்பா பெரியவா. அந்த அனுகிரகம்ங்கிறது முன்னால வந்து நிற்கும் நமக்கு முன்னால. அவர் ரொம்ப உருகினர், பெரியவாளோட கருணையை நினைச்சு உருகினர். ஏதோ பெரியவா ஏதானும் புடவை கொடுப்பாளாக்கும், திருமங்கலியம் கொடுத்தாளாக்கும், ஏதானும் சகாயமா சொல்பமா பண்ணுவாளாக்கும்னா இப்படி 2 ஜோடி வளையல் இன்னும் என்னென்ன வேணுமோ பண்றதுக்கு வந்து ஆள் காத்துட்டு இருக்கார், அப்படி எல்லாம் கொடுத்தார். அப்படி பெரியவா காரணம் என்ன, அவர் வேதாத்தியனம் பண்ணியிருக்கார், பண்ணிட்டு தினமும்
பெருமாளுக்கு திவ்ய பிரபந்தம் பாசுரம் பாராயணம் பண்ற அப்படின்னா அவரை கைவிட்டுற முடியுமா? அவர் பகவானுக்கு பண்ற கைங்கரியத்துக்கு நாம இப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்காக பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அதுல இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா, இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா, இந்த சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவா, இந்த மதத்தை சேர்ந்தவா, இது மாதிரி எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. அவா சுதர்மத்துல அனுஷ்டானத்தோடு இருந்தா அவளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணணுங்கிறதுல பெரியவா இருந்தா. இப்படி பல பேருக்கு பண்ணியிருக்கா. ஒரு வைதிகர் பெரியவாள்கிட்ட அழற, திடீர்னு பொண்ணு கல்யாணம் நின்று போயிடும் போல இருக்கு, கல்யாணம் நின்று போயிடுத்துன்னா எங்க குடும்ப கௌரவமே ரொம்ப பாதிச்சிடும், அந்த குழந்தைய அப்புறம் நாளைக்கு ஒருத்தரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டா, பெரியவா தான் காப்பாற்றணும். பெரியவா நீ தான் முன்னாலேயே இந்த அனுகிரகம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போனேன், இப்போ திடீர்னு நிற்கணும்னா என்ன பண்றது, என்னால அப்படின்னு. இல்ல பொண்ணு வீட்டுல புள்ள வீட்டுல சொல்றா, ஒரு கேரட்ல வைரத்தோடு போட்டாதான் கல்யாணம் மேற்கொண்டு நடக்கும்னு சொல்றா. நானும் வைதிகன் தர்பகிட்ட தூக்கின்னு வீடு வீடா போயின்னுக்கேன், நான் எங்க போவேன், வைரத்துக்கும் வைடூரத்துக்கும் எங்க போவேன், ஒரு கேரட்டுக்கு எங்க போவேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ஏண்டா நீனே சொன்னீங்கன்னா நானும் சன்னியாசி தண்டத்தை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கேன், நான் எங்க போவேன் வைரத்துக்கு அப்படின்னு. எனக்கு தெரியல, வேற இடம் தெரியல, கதி இல்லை, அதனால பெரியவா தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு. அந்த சமயத்துல யாரோ தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா, ஒரு நல்ல பணக்கார ஸ்திரீ, அவ பொண்கள் எல்லாருமா வந்திருக்கா. உடனே அவள்கிட்ட கேட்கிறா, அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டா, நீ காதுல போட்டுருக்கே வைரத்தோட? ஆமா அப்படின்னு. எவ்வளவு அப்படின்னு. ஒரு கேரட் இருக்குமா? இருக்கும் அப்படின்னு. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்றியா, எனக்கு ஒன்று ஒத்தாசை பண்றியா? என்ன சொன்ன? அந்த தோடை கைட்டி கொடுக்குறியான்னு. அவ யோஜனையே பண்ணல, கொடுக்குறேன்ட்டா. உடனே பெரியவா சொல்றா, நான் கேட்டோன்னு கொடுக்குறேங்கிறியே, ஆத்துல போய் உன்னோட புருஷனோ உங்க அப்பாவோ கேட்டாக்க, ஆத்துல இருக்கவா கேட்டாக்க, என்ன பெரியவா கேட்டா நீனும் வைரத்தோட கைட்டி கொடுத்துட்டு வந்துட்டியே அப்படின்னு ஒன்று கோச்சுண்டா என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு. இல்ல கோச்சுக்க மாட்டா அப்படின்னா. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ காதுக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னா. இல்ல ஆத்துல இன்னொரு தோடு இருக்கு, போட்டுக்கலாம். உடனே பெரியவா சொல்றா, இவர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நின்று போயிடுங்கிறார், அப்படி கல்யாணம் நின்று போயிடுத்துனா அவ குடும்பத்துல பெரிய விபரீதமாயிடும், அதனால நீ இந்த தோட அவளுக்கு கொடு, உன்னோட புண்ணியத்துல அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணமாயி க்ஷேமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னான். அவளும் அந்த தோட பரிபூர்ணமா ஆசையா கொடுத்தா, அவரும் வாங்கிட்டு போய் அந்த குழந்தை கல்யாணம் ஆச்சு அப்படிங்கிறோம். இது மாதிரி எல்லாம் நினைச்ச இடத்துல எங்கேயாவது நடக்குமா? பெரியவா சந்நிதியில தான் நடக்கும். அப்படி யாருக்கா இருந்தாலும், அதுவும் இந்த வைதிகாளுக்கு இப்படி கைங்கரியம் பண்றதுல பெரியவாளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த சிந்து பல்லக்கத்தை இன்னும் என்ன நடந்ததுங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா, ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாட்டடங்கள் மாதேவளருதியோ, மாதேவளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாட்டிய வாட்டோலி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமழியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனுமாகாள், ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலொரியம் பாவாய். பாசம் பரஞ்சோதிக்கு, பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம், பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதரமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே நேசமும் வைத்தனையோ
விளையாடி சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலொரும் பாவாய் எம்பாவாய் முத்தண்ண வெண்ணகையாய் முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிர் எழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென்றள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழடியே பாங்குடையீர் புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய் உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலந்தின்றோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுவோம் அவ்வளவும் எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுவோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் உள்ளுக்கு நின்றுருகையாமாட்டோம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய்
மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்று உள்ள புக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்வாய் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் எடீனும் ஓலம் எடீனும் உணராய் உணராய்கால் ஏலக்குழலி ஏலக்குழலி பரிசேலூர் எம்பாவாய் மானே நீ நன்னலை நாளை வந்துங்களை மானே நீ நன்னலை நாளை வந்து உங்களை நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே போன திசை பகராய் போன திசை பகராய் இன்னம் புலல்தில்ரோ வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்து எம்மை தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திறவாய் தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திறவாய் ஊனே உருகாய் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஏனோர்க்கும் தம் கோனை ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடேலூர் எம்பாவாய் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமர்தல் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இரும் சீரான் சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் தென்னாயன் நாம் உன்னம் தீசேர் மெழுகு ஒப்பாய் என்னான என் அறையன் இன்னமுதன் என்றெல்லோமும் சொன்னோங்கள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால்
பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் என்னே துயிலில் பரிசேலுர் எம்பாவாய். கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம். கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம். கேட்டிலையோ வாழியீதன்ன வாழியீதன்ன உறக்கமோ வாய்திரவாய் ஆழியானந்துடை நீ ஆமாறும் யூவாரோ ஊழி முதல்வனாய் ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே ஏழை பங்காளனையே பாடேலோ எம்பாவாய். முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும பெற்றியனே உன்னை பிறனாக பெற்ற உன் சீரடியோ உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியா தாழ்வணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோ. அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே இன்ன வகையே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் என்ன குறையுமிலோ ஏலோர் எம்பாவாய். பாதாளம் ஏழினும் கீழ் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பேதை ஒருவால் பேதை ஒருவால் திருமேனி ஒன்றல் வேத முதல்
விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளல் கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற்பிணா பிள்ளைகாள் ஏதவனோ ஏதவன் ஏதவனூர் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனூர் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனை பாடும் பரிசேலோ எம்பாவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.